नमस्कार. मी डॉक्टर एजाज हुसेन मोडक तुम्हाला सांगू इच्छित आहो की मला फारशी मराठी येत नाही, परंतु मी मराठी माणूस आहे म्हणून मी थोडकं का न हो तुमच्याशी मराठीमध्ये बोलणार. आणि जेवढे शब्द मला येतात त्यामध्ये आम्ही नेहमी ऐकतो जादू, असंभव, मिरॅकल. आणि मी तुम्हाला सांगू इच्छितो हे सर्व इज इक्विव्हॅलंट टू ब्रह्मविद्या. कारण की I being a doctor, I would like to share some of my experiences with you, which before joining Brahma Vidya and after joining Brahma Vidya have a great impact on each life. I would like to share that before joining Brahma Vidya, though being a doctor and taking quite a lot of precautions, have undergone angioplasty, and I also had sciatica pain in my left leg. And let me tell you that all my body muscles were being lethargic, all my body muscles were giving way to my thinking that I have lost interest in life. But again, thanks to Brahma Vidya, that today I feel that I should not only live, but live for long time. Though I was walking for 5 kilometers daily, and though at night I was having only juices for dinner, soups for dinner, and was also doing various types of yoga, still let me tell you, I had 5 blocks in my heart, and 2 of them were 100% blocks. And this is again what Brahma Vidya says. This is according to your thinking. If you don't think positive, you will definitely have side effects on your body. And because I used to think my father had cholesterol, my mother had cholesterol, and my father had blocks, so I will definitely have. And believe me, I had one. And it was only due to Brahma Vidya that I started thinking positive. And let me tell you, now I can give you a guarantee that I will never have a block in future because of my positive thinking. Which proves a point which Brahma Vidya says that always think positive for keeping yourself fit and fine. And during angioplasty, my doctors, somehow, he is also a human being, but my doctors made a mistake by cutting my artery, due to which I had pulmonary edema, and due to pulmonary edema I was given a chance of survival of only 3%, and I was given 48 hours to come out of coma. If I wouldn't have come out of coma within 48 hours, and that was it. But with the grace of Almighty, God gave me this new life. And after giving me this new life, but the doctors had told me that you had a myocardial infarct. And because of this myocardial infarct and the defect which you have in your heart, your ECG will never be normal in life. In my lifetime, my ECG would never be normal. But again, thanks to Almighty God, and then thanks to Brahma Vidya,
that let me tell you that my latest stress test shows that there is no defect in my ECG. And during the 10 and a half minutes of my stress test, let me tell you very frankly that not a single second did my ECG showed any changes whatsoever. And all my laboratory tests apart from that, like serum cholesterol, LDL, HDL, VLDL, and were extremely normal. Again, thanks to Brahma Vidya. Then about my sciatica pain, it was horrible because it starts from the waist and it goes down to your leg. And even if you sit for a few minutes, it's going to start giving you trouble. And then again you feel, what are you living for? But let me tell you, I went to the orthopedician. What they did with me? Put a lot of weight over here, pulled my waist for me first, lot many days, put traction, okay, you become alright for a certain time, then again the pain starts. Then I was trying some other ways. I went for Iyengar type of yoga. There also they pulled me, they pushed me, they picked me up, they put me into the rope, okay, then श्वास घ्या, सोडा, पवित्र घ्या. I said, एवढं फार मला इकडं ताणलंय तिकडं ताणलंय, अरे हे पवित्र हे श्वास ह्यान मला काय फरक पडणार आहे. पण लेट मी टेल यू अगेन दॅट this is what we are all searching for in our life, and let me tell you that this is the only thing which gives you complete relief, complete satisfaction, complete fulfillment. And thanks to Mr. Divekar Sahib, I thank him from the bottom of my heart, because he has taken a lot of pain to get this to us, and we are being benefited. And I would thank all the staff and all the people who teach us with so much of love, so much of understanding, so much of care, and so much of real dedication, that I thank all of them from the bottom of my heart. And the other benefits which I have from the Brahma Vidya are that I started gaining more confidence. My lung capacity increased tremendously. My body started supporting my daily activities and action and felt fully active and fit. My sleep reduced. My lethargic attitude completely vanished. Therefore I say, I thank Almighty God. मग त्याला तुम्ही परमात्मा म्हणा, मग त्याला तुम्ही देव म्हणा, त्याला भगवान म्हणा, मग त्याला तुम्ही दाता म्हणा, त्याला ईश्वर म्हणा, किंवा अल्लाह म्हणा. But I thank him that he has introduced me to Brahma Vidya. And now I feel fully energetic and confident and full of life. And you should know that no matter how much wealth you have, but your actual wealth is your health. And if you want to gain that wealth, it is Brahma Vidya which can give you that wealth. आणि आता मी मराठीमध्ये तुम्हाला खरोखर हे सांगतो परत, आणि माझा हे समाप्त करतो की तुम्ही जर खरोखरच आपल्या पत्नीशी, आपल्या पतीशी, ते पती आणि पत्नी आपल्या आई वडिलांशी आणि आपल्या मुलांशी, भाऊ बहिणीशी आणि इतर सर्व नातेवाईकांशी आणि आपल्या मित्रमंडळीशी जर तुम्ही खरोखरच प्रेम करता, जर खरोखरच, आणि आपण विसरलोच की आपल्या सासूबाईंशी आणि आपला काय म्हणतात ते सासरेबुवाशी, हा जर खरोखर प्रेम नसला तर देवासाठी हे इंट्रोड्यूस करू नका, कारण की मग लाईफ खरोखरच वाढणार जास्त आणि प्रॉब्लेम होणार. म्हणून जर तुम्हाला खरोखर, जसं मला आज प्रेम आहे, मी आज सासूबाईला आणले, कुठे आहे आमची माधुरी दीक्षित, माधुरी कुलकर्णी, हा मॅडम जरा उभे राहा, मी माझ्या सासूंना आणले, म्हणजे माझं प्रेम खरोखरच आहे. हे बघा माझ्या सासूबाई,
माधुरी प्रकाश कुलकर्णी, म्हणून मी त्यांना सांगितलं, जर मला तुम्हाला खरोखरच काय द्यायचंय आणि खरोखरच जर काय म्हणतात गिफ्ट करायचंय, रिवॉर्ड द्यायचंय आणि तुम्हाला काय बक्षीस द्यायची, ते ह्याच्या ब्रह्मविद्याहून जास्त मी तुम्हाला काही देऊ शकत नाही. आणि म्हणून मी सर्वांना सांगू इच्छित आहे, जर तुम्हाला पण खरोखर आपल्या नातेवाईकांना आणि खरोखर चांगलं बक्षीस द्यायचे तर त्यांना ब्रह्मविद्याशी इंट्रोड्यूस करा. थँक्यू व्हेरी मच. स्वतः डॉक्टर असलेल्या डॉक्टर इजाज मुळकांचा अनुभव तुम्हाला नक्कीच प्रेरणादायक असेल, कारण ब्रह्मविद्या ही श्वास आणि विचारांवर आधारलेली आहे. बाकी कुठलीही अट ब्रह्मविद्येमध्ये येण्यासाठी नाही, धर्माची नाही, वयाची नाही, शैक्षणिक पात्रतेची नाही. आता रत्नाकर म्हाळगी हे आपल्याला अनुभव सांगतील. रत्नाकर म्हाळगी. ब्रह्मविद्या साधक संघाचे सर्व सन्माननीय पदाधिकारी, माननीय गुरुजन वर्ग, साधक बंधू भगिनींनो आणि सर्व इच्छुक साधको, नमस्कार. मी रत्नाकर वामन म्हाळगी, साधक, स्वरमयी गुरुकुल, जंगली महाराज रोड, पुणे. एके दिवशी माझ्या पत्नीची मैत्रीण सौ सुनीता नामजोशी यांचेकडून ब्रह्मविद्येची माहितीपत्रक व त्यांना ब्रह्मविद्येमुळे झालेल्या फायद्यांची माहिती मिळाली आणि मी व माझ्या पत्नीने ब्रह्मविद्येचा साधक होण्याचा निर्णय घेतला. कारण माझा डावा गुडघा व डाव्या पावलाच्या अंगठ्याजवळचा सांधा चालताना अतिशय दुखत होता. वेदना असह्य होत्या. त्यावर डॉक्टरांनी मलम, औषधे, एक्सरे असे अनेक उपाय सुचवले होते. काहींनी तर तुम्ही किक स्टार्टरच्या गाड्या वापरू नका असा सल्लाही दिलेला होता. यापैकी कोणताही उपाय सुरू करण्या अगोदर ब्रह्मविद्या शिकायची असे आम्ही दोघांनी ठरविले. आणि आज मला आपणा सर्वांना सांगण्यास अतिशय आनंद होतो की माझ्या सर्व वेदना पूर्णपणे थांबलेल्या आहेत आणि याचे सर्व श्रेय सर्वस्वी ब्रह्मविद्येलाच आहे. तसेच माझ्या पत्नीस उच्च रक्तदाब व कंठस्थ ग्रंथींचा त्रास म्हणजे थायरॉइडचा त्रास होता. त्यामुळे डोकेदुखी, निरुत्साह, आळस, मरगळ, झोप न येणे अशा प्रकारच्या तक्रारी होत्या. त्यासाठी डॉक्टरांच्या सल्ल्याप्रमाणे औषधोपचार चालू होता आणि त्याचबरोबर ब्रह्मविद्येचा अभ्यास सुरू केला. आज पत्नीच्या आत्ता सांगितलेल्या कोणत्याही तक्रारी राहिलेल्या नाहीत व डॉक्टरांच्या मते पत्नीच्या शरीर प्रकृतीत बरीच मोठी सुधारणा झालेली आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या दैनंदिन जीवनात नवचैतन्य आल्याचे जाणवू लागले आहे. या सर्व प्रगतीचे श्रेय सुद्धा अर्थातच ब्रह्मविद्येला आहे. आम्ही आजपर्यंत अनेक प्रकारचे व्यायाम वर्ग, योगा वर्गांचा अभ्यास केलेला आहे. या सर्व प्रकारांमध्ये माणसाच्या शारीरिक पूर्णत्वाकडेच लक्ष दिलेले दिसले, परंतु ब्रह्मविद्येमध्ये माणसाच्या शारीरिक व मानसिक पूर्णत्वाचा विचार केलेला आहे याचा अनुभव आम्हाला आलेला आहे आणि त्याची खात्री पटली आहे. आपल्या जीवनात विचाराला सुद्धा श्वासा इतकेच महत्व आहे याची जाणीव सुद्धा ब्रह्मविद्येमुळेच झाली. आता आम्हाला आध्यात्मिक स्तरावर ध्यानाच्या मार्गे
ब्रह्मविद्येचा अभ्यास करायचा आहे. माणसाच्या शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक प्रगतीचा एकमेव राजमार्ग म्हणजेच ब्रह्मविद्या हे आम्ही अनुभवलं आहे. आपणा सर्वांची इतकेच नव्हे तर प्रत्येकाची सर्वांगीण प्रगती ब्रह्मविद्येमुळेच होईल याची मला खात्री आहे. अशा या ब्रह्मविद्येचा प्रसार व प्रचार संपूर्ण महाराष्ट्रात नव्हे तर भारतात आणि परदेशात सुद्धा होऊन मानवाची सर्वांगीण प्रगती हो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. अशा या ब्रह्मविद्येस आम्ही दोघे पती पत्नी पुन्हा पुन्हा नमस्कार करतो आणि गुरुवर्य सौ पद्मा आठले यांचे आम्ही ऋणी आहोत. धन्यवाद. ब्रह्मविद्येच्या सर्व साधकांना आणि भावी साधकांना माझा नमस्कार. आजच्या कार्यक्रमामध्ये ब्रह्मविद्या नेमकी काय आहे, ब्रह्मविद्येचा अभ्यासक्रम काय आहे, त्यामध्ये तुम्ही काय शिकणार आहात याची सविस्तर माहिती नवीन साधकांना मिळणार नाही. त्यासाठी मी असं सुचवीन की जे नवीन वर्ग सुरू होत आहेत त्यामध्ये जो पहिला वर्ग असतो त्यावेळेला आम्ही ब्रह्मविद्येची माहिती देतो. त्या वर्गामध्ये साधारण तासभर माहिती दिली जाते की ब्रह्मविद्या आपल्याकडे कुठून आली, कशी आली, या अभ्यासक्रमामध्ये तुम्ही काय शिकणार आहात, जी साधना आपण शिकणार आहोत त्याचा काय उपयोग होतो, त्याच्या मागे काय तत्वप्रणाली आहे. तर ही सर्व माहिती साधारण तासभर दिली जाते. तर एवढी सगळी माहिती आत्ता सविस्तर इथे देणं शक्य नाही. तर थोडीशी माहिती मी आता इथे द्यायचा प्रयत्न करतो की ज्यामुळे तुम्हाला ब्रह्मविद्येच्या ह्या अभ्यासामागे तत्वज्ञान काय आहे ते लक्षात द्यायला मदत होईल. आतापर्यंत आपण जे अनुभव ऐकले ते खचितच फार प्रेरणादायक होते आणि सर्व साधकांना याच्यामधून खूप प्रेरणा मिळाली असेल अशी मला खात्री वाटते. आता हे जे अनुभव आपण ऐकले ते इतक्या वेगवेगळ्या अडचणी होत्या, वेगवेगळ्या समस्या होत्या आणि त्या सर्व अडचणींमध्ये एकाच ब्रह्मविद्येमुळे परिणाम झालेला आपल्याला दिसून येतो. तर हे महत्वाचं तत्व ब्रह्मविद्येचं आहे की अडचणीप्रमाणे आपली साधना बदलत नाही, साधना तीच राहते, परंतु आपली जशी अडचण असेल किंवा आपल्याला जसं आवश्यक असेल शारीरिक आणि मानसिक पातळीवर त्याप्रमाणे आपल्याला त्याचा फायदा प्राप्त होतो. तर हे जे महत्वाचं तत्व आहे त्याच्याबद्दल मी थोडंसं बोलतो. बाकी सविस्तर माहिती जेव्हा वर्गाला तुम्ही जाल तेव्हा पहिल्या वर्गामध्ये तुम्हाला ही सर्व सविस्तर माहिती मिळेल. तुमच्या ज्या काही वैयक्तिक शंका असतील त्यांची सुद्धा उत्तरं तुम्हाला तिथे वर्गामध्ये मिळू शकतील. मी असं म्हणेन की ब्रह्मविद्या हे जगण्याचं शास्त्र आहे आणि जगण्याची कला सुद्धा आहे. तर ह्या दोन गोष्टींवरती आपण थोडासा एकत्र विचार करू. तर जगण्याचं शास्त्र मी का म्हणतो आहे की मानवी जीवनाचे काही नियम आहेत, यांना आपण सूक्ष्म नियम म्हणू शकतो की जे आध्यात्मिक पातळीवरचे आहेत, की जे जणू शरीराच्या आणि मनाच्याही पलीकडचे नियम आहेत आणि त्यामुळे आपण त्यांना आध्यात्मिक नियम असं म्हणतो. विज्ञानाने बरेच शारीरिक नियम शोधून काढलेले आहेत. मानसिक पातळीवरती जे संशोधन चालू आहे त्यामार्फत मानसिक पातळीवरचेही नियम माणसाच्या लक्षात येत आहेत. पण त्याही पलीकडची जी पातळी आहे तिला आध्यात्मिक पातळी असं म्हटलं जातं. तर त्या आध्यात्मिक पातळीवरचे सुद्धा मानवी जीवनाचे काही नियम आहेत आणि हे नियम सर्व लोकांना सारखे लागू पडतात. ज्याप्रमाणे शरीराचे नियम आहेत ते सर्व लोकांना सारखे लागू पडतात, त्याचप्रमाणे हे आध्यात्मिक नियम सर्व लोकांना सारखे लागू पडतात. आपली अडचण कुठली असो, आपलं जीवन कुठल्याही प्रकारचं असो, हे नियम सर्वांच्या जीवनात एकाच प्रकारे काम करतात. आता हे नियम अतिशय गूढ असल्यामुळे किंवा अतिशय सूक्ष्म असल्यामुळे आपल्याला त्यांची माहिती नाही आणि जोपर्यंत आपण त्याची माहिती करून घेत नाही
तोपर्यंत ते सर्वसाधारण जीवनामध्ये आपल्याला माहीत होणं शक्य सुद्धा नाही. तर ब्रह्मविद्येचा हा जो प्राथमिक अभ्यासक्रम आहे, या अभ्यासक्रमामध्ये आपण जीवनाचे हे नियम शिकत जातो. हे नियम सूक्ष्म आहेत, समजायला सुद्धा कधी कधी वेळ लागतो, पण जसजसे आपण हे नियम शिकतो तसतसा जीवनाबद्दलचा आपला दृष्टिकोन बदलायला लागतो आणि त्याचा आपल्याला योग्य रीतीने जगण्यासाठी फार उत्तम उपयोग होतो. तर हे नियम शिकत असल्यामुळे आपण ब्रह्मविद्येला जगण्याचं शास्त्र असं म्हणू शकतो. ज्याप्रमाणे विज्ञानामध्ये आपण वेगवेगळे नियम शिकतो, फिजिक्स शिकतो, केमिस्ट्री शिकतो, सगळीकडे आपण वेगवेगळे नियम शिकतो त्या त्या विभागातले, त्या त्या शास्त्रातले, त्याप्रमाणे ब्रह्मविद्येच्या अभ्यासक्रमामध्ये आपण जगण्याचे नियम शिकतो की जे सूक्ष्म पातळीवरचे आहेत, जे आपल्याला लगेच दिसून येत नाहीत. त्यामुळे ब्रह्मविद्या हे जगण्याचं शास्त्र आहे. पण फक्त नियम शिकून आपल्याला त्याचा काही उपयोग होणार नाही. आपल्याला काही ब्रह्मविद्या शिकून परीक्षा द्यायची नाही. बाकीचे जे नियम आपण शिकतो शाळा कॉलेजमध्ये जाऊन, त्याचा उद्देश हाच असतो की परीक्षा द्यायची. पण इथे काही आपल्याला कुठली परीक्षा द्यायची नाही. आणि त्यामुळे नुसते नियम शिकून किंवा नुसते नियम समजून, म्हणजे शास्त्र लक्षात आलं तरी आपल्याला त्याचा काही फारसा उपयोग होणार नाही. त्यामुळे हे नियम आपल्या जीवनामध्ये कसे आणायचे हे अत्यंत महत्वाचं आहे आणि त्या प्रभावी पद्धती सुद्धा आपण ह्या अभ्यासक्रमामध्ये शिकतो. हे जे जीवनाचे सूक्ष्म नियम आहेत ते प्रत्येक मानवी जीवनामध्ये विचार आणि श्वास यांच्या मार्फत काम करतात. हे जीवनाचे दोन मूलभूत घटक आहेत, श्वास आणि विचार, आणि हे इतके सहज उपलब्ध आहेत, हे इतके कॉमन आहेत की आपण त्याच्याकडे काही लक्षच देत नाही. एखादी गोष्ट जितकी जवळ असते तितकी ती पाहायला आपल्याला अवघड जातं. लांबची गोष्ट आपल्या लगेच लक्षात येते, पण जी गोष्ट आपल्या अगदी जवळ आहे ती आपण इतकी गृहीत धरतो की ती काही महत्वाची आहे असं आपल्याला वाटत नाही. पण आता जसं आपण एकत्र बसलो आहोत तेव्हा शांतपणे बसून आपण विचार करू शकतो, तेव्हा आपण पाहू शकतो की श्वास आणि विचार खरोखरच महत्वाचा आहे. जर श्वास नसेल तर जीवन चालू शकत नाही, विचार नसेल तरी सुद्धा जीवनाला काही अर्थ राहत नाही. तर जीवनाचे जे आध्यात्मिक पातळीवरचे सूक्ष्म नियम आहेत ते आपल्या श्वासामार्फत आणि आपल्या विचारामार्फत काम करत असतात. आणि त्यामुळे जोपर्यंत